하나님 말씀은 빌립보서 1장 12절에서 30절까지 말씀입니다. Philippians chapter 1 verse 12 through 30. 빌립보서 1장 12절에서 30절. Philippians chapter 1 verse 12 through 30. Philippians chapter 1 verse 12 through 30. 빌립보서 1장 12절에서 30절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 형제들아, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기로 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로, 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하니라. 그러면 무엇이냐? 거칠애로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할 줄 아는 거로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라. 내가 그 둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아노니 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 함이라. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가거나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 모든 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라. 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 아멘. 은우부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Now I want to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will be in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain with the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in faith. So that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will be abound on account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have.
아멘. 감사합니다. 빌립보서가 어떻게 쓰여졌는지 지난주에 우리가 대충 말씀 함께 나눴어요. 빌립보서는 사도 바울이 언제 옥에 갇혀 있을 때에 감옥에 있을 때 편지를 쓴 거예요. 그런데 참 독특하게도 빌립보서는 큰 주제가 뭐라고 했어요? 기쁨. 감옥에 갇혀 있는 사도 바울이 빌립보에 있는 성도들을 향해서 편지를 쓰면서 내가 기쁘고 너희들도 기뻐하길 원한다라는 편지의 내용을 쓰고 있는 편지예요. 참 이해가 안 되죠. 세상 사람들은 정말 이해할 수 없는 내용이에요. 바울의 상황도 그렇고 지금 빌립보 교회 뭐 평안해 보이지만 아주 작은 안에 이제 좀 앞으로 살펴볼 건데 작은 다툼의 문제가 있었던 그런 교회예요. 평안치 않아요. 자기 그 교회를 세웠던 그 개척자였던 사도 바울이 아버지와 같은 그런 사도 바울이 감옥에 갇혀 있는 그 상황에서 빌립보 교회 성도들은 마음이 편치 않았을 것이고 사도 바울은 빌립보 교회가 아주 사소한 거지만 아주 큰 문제는 아니지만 여전히 문제 가운데 있다라는 것을 보면서 마음이 편치는 않았을 거예요. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 나는 기뻐. 그리고 너희들도 기뻐하길 원해 하면서 이 편지를 쓰고 있다라는 거죠. 그리스도인들은 어디서 그 기쁨의 근원이 나오기 때문에 그렇다는 거죠. 지난주에 우리가 말씀을 나누면서 선한 일을 시작하신 분이 계세요. 그 선한 일은 뭐예요? 복음이 들어오고 복음이 전파되어지고 그 복음이 더 확장되어지는 것. 그 선한 일을 시작하신 이가 하나님이세요. 그 선한 일을 받아서 연결지어서 지금도 여전히 하고 계신 분이 예수 그리스도시고 성령님이세요. 그리고 마침내 그 선한 일을 마치실 분이 하나님이세요. 그 선한 일이 우리에게 이미 일어나고 있으니 우리는 어떤 사람이요? 기뻐할 수밖에 없는, 감사할 수밖에 없는 그런 사람이라는 것을 알려주시는 거예요. 그러면서 오늘 말씀에 이어서 바울이 이제 그 빌립보 교회를 향해서 진심 어린 마음으로 내가 기뻐한다. 이 18절 영어 성경에도 분명하게 이렇게 구분이 되어지는데 18절 하반절 말씀에 보면 verse 18 보세요. In that I rejoice. 나 기뻐. 나 정말 기뻐. 그런데 19절 18절 마지막과 19절 연결되어지는 게 이렇게 구분이 되어지거든요. Yes, I will rejoice 라고 시작을 하면서 19절로 연결되죠. 무슨 말이에요? 바울이 기뻐했고 기뻐할 거야 라는 내용을 쓰고 있어요. 기뻐했던 내용이 무엇인가를 우리가 말씀을 통해서 쭉 읽어봤어요. 무슨 일이에요? 12절, 13절 보면 매였다라는 반복을 계속하고 있어요. 이 매였다는 게 무슨 뜻이에요? 감옥에 갇혀있다라는 뜻이에요. 이 감옥에 갇혀 있음에도 불구하고 사도 바울이 기뻐했던 이유가 무엇인지 그 14절부터 18절까지가 나와요. 14절에서 18절까지 내용을 보니까 어떤 내용이 있어요? 사도 바울이 매임을 통하여서 어떤 사람들이 담대히 복음을 전했대요. 하나님의 말씀을 막 전했대요. 그런데 이 사람 중에서는 두 부류의 사람이 있었어요. 어떤 사람들은 투기와 분쟁으로, 어떤 사람들은 착한 뜻으로 하나님의 말씀을 전했대요. 이것을 좀 더 구분해 보면 어떤 사람은 거칠애로 자기가 그냥 하고 싶은 대로 사도 바울과 조금 이렇게 좀 갭이 있으면서 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 전했던 그런 사람이 있었고 정말 착한 뜻으로 사도 바울과 같은 마음으로 복음을 가지고 순수한 마음으로 그 하나님의 말씀을 전했던 사람이 있었던 거예요. 그런데 이 두 개가 다 뭐라고 그래요? 사도 바울은? 기쁨의 제목이래요. 왜요? 이러나 저러나 뭐가 전해지는 거예요? 그리스도가 전해지기 때문에 그래요. 사도 바울의 마음속에는 뭐가 가득 차 있다는 것을 볼 수 있죠. 하나님의 나라가 가득 찼다는 것을 볼 수 있어요. 이 하나님의 나라를 위해서 복음이 있잖아요. 이 하나님의 나라가 복음이잖아요. 예수 그리스도이잖아요. 사도 바울 가운데는 이 마음이 꽉 차 있으니 이래도 저래도
어떤 모양으로든 그리스도가 전파되어지고 하나님의 나라가 전파되어지니 기쁘다라는 거예요. 나는 매여 있지만 내가 해야 할 일들을, 나의 사명을 누군가가 계속 하고 있다는 것 자체가 너무너무 기쁜 거예요. 학자들이 막 연구를 하다가 이 뭐 투기와 분쟁으로 혹은 이렇게 좀 거칠애로 행했던 사람들이 어떤 사람인가를 막 찾아보려고 애를 썼어요. 그런데 분명하게 나와 있질 않아요. 빌립보 교회에서 어떤 사람들이 이런 활동을 했는지, 그리고 사도 바울에게 어떤 행동을 했는지 추측하기는 그때 당시에 그리스도인들 중에서도 사도 바울을 그렇게 탐탁지 않게 생각했던 사람들 중에 한 부류일 거라고 생각을 해요. 그럼에도 그들에게는 뭐가 있었어요? 하나님의 말씀이 있었고 복음이 있었기에 사도 바울과는 약간 다른 그런 생각은 갖고 있었지만 여전히 복음을 전했던 사람들. 이런 사람들이나 저런 사람들을 통해서 어찌됐든 그리스도가 전해지고 하나님의 나라가 확장되는 것을 보면서 사도 바울은 기뻤던 거예요. 왜 이것을 빌립보 교인들에게 사도 바울이 쓰고 있을까요? 빌립보 교회 사람들이 지금 사도 바울에 대해서 어떻게 생각을 하고 있어요? 옥에 갇혀 있으니 힘들 거야, 어려울 거야, 지쳐 있을 거야. 근데 사도 바울은 이들의 마음을 너무나도 잘 알고 있었기 때문에 이들을 위로하는 거예요. 나 힘들지 않아. 나 아프지 않아. 나 지쳐 있지 않아. 왜? 하나님의 말씀이 지금 전파되어지고 있어. 내가 해야 할 일들이 다 지금 행해지고 있으니 나는 기쁜 사람이야라는 것을 빌립보 성도들에게 알려주고 있는 거예요. 이들에게 얼마나 큰 위로가 됐겠어요. 이들에게 얼마나 큰 격려가 됐겠어요. 그 교회를 개척했던, 그 빌립보 교회를 세웠던 사도 바울, 아버지와 같은 사도 바울이 나 지금 기쁘니 내 걱정하지 마 라고 편지를 쓰고 있는 거예요. 더불어서 거기서 멈추는 것이 아니라 두 번째, 나는 기뻐. 정말 I'm sure I will rejoice. 나는 기쁠 거야 라고 쓰고 있어요. 이 기쁠 거야 라는 내용이 어떤 내용인지 19절에서 26절까지 말씀이 나와요. 이 말씀이 어떤 말씀이냐면 간단하게 말씀을 드리면 사도 바울이 그들이 사도 바울을 위해서 기도하고 있는 거 알아요. 빌립보 교회가 사도 바울을 위해서 기도하고 있는 거 알아요. 그리고 하나님께서 일하신 것 또한 알아요. 근데 그 과정 가운데에 사도 바울이 뭐 육체는 힘들 거잖아요. 아무리 그 복음이 전해지고 이런 거 기쁘지만 육체는 힘들 거잖아요. 감옥에 갇혀 있고 여러 가지 그 고통도 고난도 고문도 당했을 그런 시기였으니 힘들었을 거예요. 그래서 어떻게 표현하냐면 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 이 말씀이 단순히 쓰여진 말씀이 아니라 사도 바울의 진심 어린 고백이에요. 나는 죽을 것과 같아. 내 육신은 죽을 것과 같아. 그러나 내 안에 그리스도가 살아계시고 그 그리스도를 위하여서 내가 살고 있으니 내가 사나 죽으나 그리스도를 위해서 사는 거야 라고 표현하고 있는 거예요. 근데 그 다음 절 말씀 보시면 22절, 23절 말씀 사도 바울의 진심 어린 고백이에요. 개인의 고백이에요. 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일 때 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라. 무슨 말씀인 것 같아요? 사나 죽으나 그리스도를 위해서 사는 것, 이것이 사도 바울이 정말 최고의 목적이고 목표였어요. 그런데 육신으로 사는 것과 그냥 죽어 영으로 그리스도와 함께 사는 것, 이 둘 중에 내가 끼어 있다. 내가 어떻게 결정해야 될지 모르겠다 하면서 23절에 내가 그 둘 사이에 끼었으니 차라리, 이게 진짜 사도 바울의 고백이에요. 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶다. 이게 사도 바울의 고백이에요. 사도 바울의 고백. 사도 바울의 고백뿐만이 아니라 모든 그리스도인들의 고백이어야 하지 않을까라는 생각을 해요. 왜요? 우리의 결국에 마지막에 종착의 모습은 뭐예요?
그리스도와 함께 날마다 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 듣고 하나님 나라를 누리면서 살아가는 거 이거 있잖아요. 지금 사도 바울이 그렇게 하고 싶다라고 말을 하고 있는 거예요. 그런데 그 다음 절 말씀에 보니까 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 육신으로 있다는 건 이 세상을 살아가는 거예요. 이 세상을 살아가면서 빌립보 교회가 처하고 있는 상황 가운데 빌립보 교회가 어려워하고 있는 이 문제를 함께 헤쳐나가고 그리스도의 말씀으로 그리스도 하나님의 말씀으로 헤쳐나가기를 원하는 것. 이것이 사도 바울이 받은 사명이기에 이로 인하여서 사도 바울은 내가 너희들과 함께하는 것이 유익하고 내가 너희들과 함께하는 것이 더 좋고 이것이 나의 사명이니 내가 너희들과 함께하는 것이 함께할 것이 확신된다. 이것이 사도 바울의 기뻐할 제목이 되는 거예요. 사도 바울이 개인적으로 보면 아까 읽은 말씀처럼 죽어서 세상을 떠나서 하나님 예수 그리스도와 함께 살아가는 것 이것이 진짜 꿈이었을 거예요. 진짜 꿈이었을 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님이 그리스도가 자신에게 주신 사명 빌립보 교회뿐만이 아니라 다른 이방인들에게까지 전해지는 그 복음을 위하여서 이 땅 가운데에 육신의 고통을 당하고 있지만 옥에 갇혀 있지만 힘든 상황 가운데 있지만 그럼에도 불구하고 이 상황 가운데서 그들과 함께 먹고 마시며 그들을 향해서 그리스도의 말씀을 하나님의 말씀을 전하는 것이 사명이기에 이것이 나에게 또 뭐가 된다고요? 기쁨이 된다. 이해가 되시나요? 저는 잘 이해가 안 되더라고요. 진짜 사도 바울의 기쁨은 진짜 기뻐할 제목이 뭐예요? 그리스도와 함께 거하는 거예요. 그리스도와 함께 저 세상에서 이 세상을 이제 떠나서 두고서 영원한 세상에서 하나님 나라에서 그리스도와 함께 거하는 거. 이것이 진짜 사도 바울의 기쁨일 거예요. 그런데 사도 바울은 뭐라고 그러냐면 나는 정말 기뻐할 거야. 나의 이 기쁨을 뛰어넘은 기쁨이 있어. 그 기쁨이 뭐예요? 하나님께서 자기에 주신 사명, 그 사명 때문에 빌립보 교회, 다른 교회들과 함께 이 세상에서 조금 더 머물면서 하나님의 말씀을 나누고 그리스도의 복음을 전하는 것, 이것이 사명이기에 이것으로 인해서 나는 기뻐할 거야 라고 자기 스스로에게도 빌립보 교회 성도들에게 선포하고 있는 거예요. 우리가 이 땅을 살아가는 이유가 무엇인가? 저와 여러분들도 같은 고백 아닌가? 사도 바울과 같은 고백 아닌가? 이 세상을 떠나서 그리스도와 함께 영원히 영원한 그 나라에 사는 건 너무너무 행복한 일이잖아요. 그런데 왜 우리가 이 땅 가운데서 기뻐하면서 살아가야 하나요? 왜 기뻐하면서 살아갈 수 있나요? 하나님께서 그리스도에게 주신 사명, 그리스도가 우리에게 주신 사명이 있기 때문이에요. 이 사명이 뭐예요? 이 사명이 뭐예요? 내가 이 땅 가운데에 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 아름답게 살아가는 거예요. 이게 가장 큰 사명이에요. 이 사명 가운데 또 여러 갈래길이 있겠죠. 어떤 사람들은 선교사로, 어떤 사람은 목사로, 어떤 사람들은 뭐 미셔너리로서 다른 나라를 가기도 하고 이런 여러 가지 사명들이 있을 수도 있어요. 그렇지만 가장 기본적인 하나님께서 우리에게 주신 사명이 뭐예요? 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 이 땅 가운데 다른 이들에게 본이 되며 살아가는 그 삶이 가장 아름다운 우리에게 주신 하나님의 사명이에요. 이 사명을 위해서 우리는 이 땅 가운데 온 거예요. 기억하셔야 돼요. 이후에 하나님께서 또 다른 그런 막 사명들을 주실 터인데 그 사명들의 가장 핵심의 부분이 뭔가를 잊지 않으셔야 돼요. 위대한 일을 많이 한 사람들이 있어요. 성공한 사람들이라고 말하는 사람들이 있어요. 저희 주변에도
선교를 가서 정말 엄청난 그 선교의 역사들을 이루는, 가서 뭐 신학교를 세우기도 하고 교회를 몇십 개를 개척하기도 하고 장애인들을 돕기도 하고 그래요. 아주 위대한 일이에요. 아주 정말 하나님께서 기뻐하실 일이에요. 근데 하나님께서 진짜 더 기뻐하실 일이 뭘까를 생각해 보세요. 하나님이 진정으로 더 기뻐하실 일이 뭘까요? 그 선교사가 하나님의 자녀로서 하나님의 아들답게 그 가운데에 그 귀한 사역을 하는 것, 이것이 더 아름답다는 거예요. 자, 지금 우리 함께 예배드리는 우리 형제들 자매들 가운데는 세상에서 여러 가지 잡을 가지고 일을 가지고 사람들을 대하게 될 거예요. 그것이 여러분들의 선교지예요. 그곳이 여러분들이 복음을 전할 장소예요. 처소예요. 가서 예수천당 무신지옥 이렇게 말하는 게 아니에요. 중요한 게 뭐라고요? 하나님의 자녀답게 그리스도인으로서 살아가는 거예요. 그 그리스도인으로 살아가는 방법들을 우리는 복음서를 통해서 너무너무 많이 봤잖아요. 이 성경을 통해서 하나님께서 어떻게 우리가 살아가라는 거 계속해서 알려주시잖아요. 그 가운데에 이제 오늘 세 번째로 말씀이 27절에서 30절까지 말씀에 나와요. 어떻게 살아갈 것인지에 대해서 알려주시는 말씀이에요. 27절, 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 그리스도의 복음에 합당하게 생활하래요. 이 빌립보서에서는 이제 빌립보 교회의 상황에 맞춰서 사도 바울이 두 가지로 요약을 하고 있어요. 한 가지는 뭐냐면 27절 하반절 말씀을 보세요. 내가 너희와 함께 있으나 떠나 있으나 중요한 것은 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것, 이것이 첫 번째라는 거예요. 지금 이 말씀을 비추어 봤을 때 빌립보 교회가 어떤 문제가 있는지 대충 아시겠어요? 살짝 나뉘어져 있는 모습이에요. 요 이제 빌립보서 2장 3장 넘어가면서 어떤 사람과 어떤 사람이 약간 갭이 생기는 것을 사도 바울이 알고 그 말씀을 미리 기록한 거예요. 뭐예요? 교회가 하나 되어지는 모습. 교회가 한 몸으로서 협력하면서 사랑하면서 이렇게 다른 이들의 그 하나님의 사랑을 보여주는 것. 이것이 빌립보 교회에 주는 첫 번째 그리스도의 복음에 합당한 삶이라는 거예요. 우리 주님교회도 참 아름다운 교회예요. 하나님께서 보시기에 가장 처음에 그 교회의 모습, 가장 기초적인 교회의 모양이 어떤 모양인지 아시나요? 하나님께서 아담을 창조하시고 이후에 아담을 통하여서 하와를 창조하셨어요. 이것이 가장 첫 번째 교회의 모습이에요. 가정이 가장 아름다운, 가장 기초가 되어지는 하나님의 교회의 모습이에요. 두세 사람이 그리스도의 이름으로 모인 그곳, 그곳이 교회예요. 주님교회도 교회고, 각 가정이 교회고, 더 크게 몇만 명이 모이는 교회도 교회예요. 이 모든 교회들이 어떤 모습을 보여야 된다는 것을 알려주세요. 서로 협력하는 모습. 한 마음이 되어져서, 한 뜻이 되어져서 서로 사랑으로 협력하는 그 모습. 그 모습이 바로 그리스도인의 복음에 합당하게 생활하는 거라는 거예요. 이러기 위해서 어떤 일들이 일어나야 돼요? 이렇게 협력하기 위해서는 어떤 일들이 일어나죠? 이제 관계를 보면 아시잖아요. 저 어떤 사람이 이렇게 어떤 하나를 보고 한 가지를 보고 의견이 막 나뉘었어요. 막 다투게 되었어요. 심하게 다툰 건 아니지만 의견이 달라요. 이랬을 때 한 마음이 되어서 협력하려면 어떻게 해줘야 돼요? 한 사람이 혹은 다른 한 사람이 자기의 뜻을 굽혀야 돼요. 그리고 한 사람이 이 사람도
그 뜻을 같이 굽혀야 돼요. 이것을 좀 어려운 말로 배려하는 거예요. 이걸 좀 더 어려운 말로 존중하는 거예요. 이것을 뭉뚱그리는 말이 사랑이에요. 이를 통해서 협력해지는, 하나가 되어지는 모습이 보이는 거예요. 가정에서부터 시작되어지는 하나님의 교회들이 이런 모습이 되어지고, 우리 주님교회 또한 이런 모습으로 살아가기를 정말 원해요. 하나님의 모든 교회들이 정말 이런 모습으로 살아가길 원해요. 그리스도의 복음에 합당한 생활이에요. 두 번째로 보여지는 모습이 뭐냐면 두려워하지 않는 모습이에요. 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 않은 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 그리스도의 복음에 합당한 생활이라는 거예요. 이들이 이 말씀을 지켜봤을 때 빌립보 교회가 지금 어떤 상황이 있다는 것을 살짝 예측할 수 있어요. 대적자들이 있다는 거예요. 그리고 대적자들이 위협하고 있는 거예요. threaten하고 있는 거예요. 두렵게 하고 있는 거예요. 그런 상황 가운데에서 어떻게 해요? 두려워하지 않는 모습. 그리스도의 복음에 합당한 생활이에요. 우리의 상황 가운데 참 많은 일들이 일어날 수 있잖아요. 두려운 일 혹은 고민거리, 두려운 것보다 조금 낮은 단계들이 있을 수 있어요. 고민거리가 있을 수 있고 문제거리가 있을 수 있고 뭐 여러 가지 막 상황들이 막 발생할 수도 있어요. 오랫동안 기다려야 되는 그런 상황이 있을 수 있어요. 근데 그때 어떻게 하라고요? 두려워하지 말라라. 믿음이 있는 사람들은, 하나님을 믿는 사람들은 가장 먼저 뭘 하는 거예요? 오래 참을 수 있는 자들이에요. 왜? 하나님을 믿기 때문에, 하나님의 선하심을 믿기 때문에, 하나님이 일하심을 믿기 때문에 오래 참을 수 있는 자들이에요. 두려워하지 않고 참을 수 있는 자들이에요. 그래서 결론적으로 해주시는 오늘의 말씀이 뭐냐면, 오늘 설교 말씀의 제목이기도 한데 29절 말씀 보세요. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 빌립보 교회가 지금 고난 가운데 있다는 것을 알고 있어요. 근데 이 말씀 가운데 29절 말씀 가운데에 은혜라는 말씀을 주시면서 믿음이 은혜야라는 것은 이해가 돼요. 그죠? 하나님이 우리에게 믿음을 은혜로 주셨어요. 정말 예수 그리스도의 피값으로 우리에게 거저 주셨어요. 그 믿음을 은혜라고 표현해요. 근데 그 다음 절 말씀 보니까 뭐라고 그래요? 그를 위하여 고난도 받는 것이 은혜야라는 것을 알려주세요. 이해가 되시나요? 그리스도를 위해서 고난을 받는 것, 이것도 은혜야. 지금 빌립보 교회 너희들이 다툼이 있고 대적하는 자들이 너희들을 두렵게 할 수도 있어. 그러나 그 모든 고난들이 그리스도 안에 있어. 그리스도를 위하여서, 그리스도로 인하여서 받는 고난이라면 그것은 너희들이 받는 은혜야라는 것을 알려주세요. 믿음도 고난도 은혜야라는 것을 알려주세요. 기독교는, 그리스도교는, 예수님을 믿는 우리는 고난을 뭐라고 생각해야 한다는 것을 알려주신 거죠. 은혜라는 것을 알려주세요. 이 고난을 통해서 무엇이 발현되기 때문이죠? 이 고난 때문에, 어려움 때문에 이를 통해서 믿음이 더 확고해지고, 이 믿음이 확고해짐으로 인해서 인내, 오래 참음이 형성이 되어지고, 이를 통해서 다른 성령의 열매들이 발현되기 때문에 그런 거예요. 누가 그런 본을 보여주셨죠? 예수님께서 그런 본을 보여주셨어요. 그리스도인이라면 예수님을 따라가는 자들, 예수님을 따라가는 자들은 예수님께서 받으셨던 그 고난 같이 가는 거예요. 그래서 믿음도 은혜도
믿음도 고난도 은혜라 라고 알려주고 계시는 거예요. 말씀을 정리해 볼게요. 오늘 사도 바울은 내가 기뻐 그리고 기뻐할 거야 라고 기록을 하고 있어요. 기쁜 것은 자기가 받은 사명, 사도 바울이 받은 사명, 하나님의 나라가 확장되어지고 이 그리스도의 복음이 막 널리 알려지고 있는 것, 이것이 너무너무 기뻐. 그리고 또 기뻐할 것은 뭐냐면 나는 정말 이렇게 그리스도와 함께 저 세상에서 함께 살고 싶지만 영원한 나라에 살고 싶지만 너희들과 이 사명을 통해서 너희들과 함께 다시 만나 하나님의 말씀을 나눌 것을 인하여서 나는 기뻐할 거야 하면서 너희들은 이렇게 살길 원해. 정말 그리스도의 복음에 합당한 삶이 무엇인지를 알길 원해 하면서 너희들이 한 마음 한 뜻으로 하나가 되어져서 협력하며 살아가는 것. 분리되어지지 않고 분열되지 않고 하나가 되어지는 것. 더불어서 무슨 일에든지 대적자들이 있을 수 있어. 근데 그 대적자들로 인해서 두려워하지 마. 믿음이 있는 자들은 두려워하지 않는 삶을 사는 거야. 결론적으로 해주신 말씀이 너희들에게 정말 은혜가 있는데 그 은혜가 뭔지 아니? 믿음도 고난도 은혜야. 지금 내가 받는 것처럼 예수 그리스도께서 받으셨던 것처럼 믿음도 고난도 우리에게는 다 은혜야 라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 이 상황 가운데 사도 바울은 기뻐해요. 기뻐해요. 정말 기뻐해요. 왜? 고난이 있어도 우리에게 믿음이 있고 믿음으로 인해서 고난을 받을 수도 있고 이 모든 상황들이 기쁠 수 있는 제목들이 되는 거예요. 저와 여러분들이 어떤 상황 가운데서도 어떤 일이 있더라도 이 믿음과 고난 가운데에 기뻐할 수 있는 은혜의 사람들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 우리에게 믿음을 허락하시고 그 믿음을 통하여서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시되 그렇게 살아가는 것이 아니라 가끔은 고난도 고통도 우리에게 유익하다는 것을 알려주시니 감사함을 드립니다. 이 모든 것들이 다 주의 은혜라는 것을 기억하며 살아갈 수 있도록 인도하시고 이를 통해서 우리의 기쁨이 더 하나님의 기쁨으로 화할 수 있도록 하나님의 기쁨으로 더 발현되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 날마다 주시는 은혜, 날마다 주시는 그 하나님의